استاذ الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کے حضور حاضر ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کے متبرک بابرکت کلمات اور حضرت کی دعا پر اس نشست کا اختتام ہوگا۔ ہم حضرت سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ کفا بسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں اپنی معذوریوں کے باوجود اس سیمینار میں حاضر ہوا تاکہ میں بھی لوگوں کی باتوں کو سنوں۔ جو کچھ میں نے لکھا بہت مختصر۔ میں نے ایک بات تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اور آپ کا یہ کہنا یہ ویسے تھے یہ ویسے تھے، یہ محض حماقت ہے۔ البتہ آپ کے دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے ہم عصر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے اساتذہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ ان حضرات کی طالب علمی کا زمانہ اس وقت کا ہے جب مدرسے میں مطبخ نہیں تھا، لوگوں کے گھروں پر کھانا آپ کے ملتا تھا، اس زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا جو سب سے اچھے لڑکے ہوتے تھے وہ سب سے پہلے آپ کے ناظم صاحب، محتمم صاحب، مولانا احمد صاحب کے یہاں جاتے تھے، ان کے یہاں ان کا کھانا رہتا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت شیخ الہند کے، یہ شاہ صاحب ہے چاہے مولانا مدنی ہو، یہ سب طالب علمی کے زمانے میں وہیں آپ کے حضرت حافظ احمد صاحب کے گھر کھائے ہوئے ہیں۔ اور مولانا مدنی کے جو بڑے بھائی تھے وہ حضرت شیخ الہند کے یہاں تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات آپ کے ان لوگوں کے لیے جانے پہچانے تھے، اور وہ لوگ بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لہذا درس کا تعلق، جو درس کا طریقہ حضرت شیخ الہند نے آپ کے اختیار کیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے وہی طریقہ اختیار کیا، کوئی نیا طریقہ نہیں۔ جو نیا طریقہ ہے وہ یہ کہ جب اپنے اسباق کے اندر ان علماء اور ان کی کتابوں کا ذکر کرتے تھے تو اس پر تبصرہ فرماتے تھے، اس کی حیثیت کو متعین کرتے تھے۔ یہ چیز آپ کے طالب علموں کے ذہن کو کھولنے والی، آپ کے طالبوں کے ذہن میں اسے پیدا ہوتی تھی۔ یہ آپ کے نئی بات آپ کے شاہ صاحب کی ہے، لیکن طریقہ درس اور دلائل اور وہ تو سب پر وہی طریقہ۔ اور یہ حضرات اپنے درس کے اندر جو صوفیہ اپنی بات کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے تھے۔ آپ کے آیات کے ایسی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اوپر سجدہ کرنا، آپ نے کسوف کے اندر کئی سجدے کیے، کئی نہیں سجدے کیے، طرح طرح کی گفتگو آپ کے ہوتی ہے، مگر ایک گفتگو یہ ہے اللہ کی آیتوں کی نشانی جب سامنے آئے تو آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج میں سے ہیں۔ آپ کے جب ان کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس سجدے میں چلے گئے اور کہا کہ
नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़ौजे के दुनिया से रुखसत होने से बढ़ करके कौन सी आयत होगी। तो मतलब जो इस तरह की तमाम चीजें वही इन सब में शायर साहब की जो खासियत है, खुसूसियत है जो दूसरे में नहीं पाई जाती, उन किताबों के बारे में तबसरा। दूसरी बात जो मैं इसको ज्यादा तफसील के साथ नहीं बयान कर सकता, मगर दूसरी बात मैं बयान करूंगा। शाह साहब रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर की बात है, वो ऐसे वक्त में आए, कादियानी मजहब आपके आया और उनकी सदारत के अंदर आया। और जब शेखुल हदीस थे, सदर मुदर्रिस थे, उसके सिलसिले में उन्होंने अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार की, खुद किताबें लिखी, उन लोगों से भी किताबें लिखवाई और उन लोगों ने किया। अब आप ये देखिए, इसकी बुनियाद पर इन उलमाए देवबंद में लिखने का कोई रिवाज नहीं था। इनकी वजह से इन किताबों के लिखने के बाद लिखने पढ़ने का रिवाज हुआ, और जब इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया तो उसको कहाँ पर शाया कराया जाए। उस जमाने में सिर्फ दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ एक था, लेकिन वहां पर खुद वहां के लोगों के मज़ामीन आपके काफी आते थे। यहाँ के मज़ामीन कहाँ से आपके लिखे गए। उस वक्त उन लोगों के ज़हन में आया कि हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और नदवतुल मुसन्निफीन इसी बुनियाद पर कायम हुई और लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। इन तमाम चीजों का फायदा हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिलेगा। ये सब उनके आसार में से आपके, अब मैंने ये लिखा, और जहां तक उनकी इल्मी हैसियत है उसमें मैंने सिर्फ मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का एक मकूला नकल किया है। साहब फतुल मुलिम, जिनके इल्म फजल का एतराफ वो हाफिज मुखालिफ सब करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में नुमाया किरदार अदा किया और सरकारी तौर पर शेखुल इस्लाम मुकर्रर हुए। उन्होंने हज़रत शाह साहब की वफात के बाद एक जलसे में फरमाया, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं हाफिज इब्न हजर, इब्न दक़ीक़ अल-ईद, सुल्तान उल-उलमा अब्दुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम को देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने देखा है और मुलाकात की है। मेरा यह कहना तशबीह इख्तियारी के तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इन हजरात की जो खुशियात थी वह सारी खूबियाँ इकट्ठा होकर हजरत शाह साहब में मौजूद थी। अगर वही जमाने में होते तो उन्हीं के तबके में शुमार होते। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज इब्न हजर, इब्न दक़ीक़ अल-ईद, इब्न अब्दुस्सलाम सबकी वफात हो गई। इससे बढ़कर उनके अंदर यह बात भी थी कि अल्लाह ने उनके अंदर तकवा, तवाज़ु, उसने खुलकर सबको जमा कर रखा था, और बहुत कम किसी आलिम में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद मैंने शाह साहब की कादियानियों के खिलाफ अजीम जद्दोजहद को जिक्र किया है, मगर उसके साथ मैंने इसको पहले जिक्र कर दिया कि जो उलमाए देवबंद में लिखने पढ़ने का सलीका आया है, ये जितना लिखेंगे इन सब का सवाब हजरत मौलाना आपके अनवता कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मिलेगा, इसलिए कि इस तरीके पर उन्होंने इस आपके रास्ते पर लगाया। वाक़िर ज़माना
الحمدللہ رب العالمین.